Morning, Vikram. Morning, Nisha ji. મારી હિસાબે I think Vikram, it's a known fact. The ITC has been a strong underperformer in બધી માર્કેટ રેલીમાં અને જેવી રીતે I think news આવે છે I think news ની પહેલા તો પુષ્ટિ થવા દો I think let's not believe speculations. But if that does happen, મારા હિસાબે I think it should be taken positively by the street. બે વસ્તુઓ માટે I think જે સિગરેટનો કારોબાર છે I think that still contributes significantly EBIT ઉપર અને જે cash flows છે I think that probably still fuels a lot of other business segments. But બીજી પાછું તમે જો ITC ની I think other FMCG business છે the brands that they are building up there as well અને જે EBIT અને EBIT margins માં એક આપણે expansion જોવા મળ્યું છે the kind of fresh capex that is going in terms of distribution supply chains I think that is one segment that where the management also believes in the next few years and decades they can be strong competitor. આજના તારીખમાં પણ તમે comparative analysis કરશો I think it is in the FMCG space one of the largest brands behind HUL in terms of size and in terms of scale. So I think yes, if this does come through, I think it should be taken positively. But a stark reality is that I think the stock has remained a large underperformer in this market. ત્યારે મયુરેશજી ખાસ કરીને ગઈકાલે જે ક્લોઝિંગ સમયે ડીએફઆઈ ની ફાઇનલી ઘોષણા થઈ ગઈ તમે જો છેલ્લી મિનિટોમાં પણ સડન સ્પાઇક ઇમિડિયેટલી જોવા મળી એનસીસી એલએનટી એવા ઘણા ઇન્ફ્રા સ્ટોક્સ પર જ્યાં એક શાર્પ અપમૂવ આવી આજે કયા ઇન્ફ્રા સ્ટોક્સ પર આપની નજર હશે મોર્નિંગ નિશાજી તો મારી સાહેબ આઈ થિંક પોઝિટિવ અનાઉન્સમેન્ટ હતી કારણ કે બજેટમાં આઈ થિંક ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર સાહેબાને આઈ થિંક એક અનાઉન્સમેન્ટ કરેલું આઈ થિંક દેટ હેઝ બીન ટેકિંગ શેપ in yesterday's announcement with a 20,000 crore market cap જે leverage કરશે and that can fuel infrastructure projects. તો મારી હિસાબે I think ઘણી બધી જે road companies છે I think they obviously will remain in focus. જે infrastructure projects છે I think which are stuck up a port development hoy you're probably talking about any other heavy industries as well. I think all these companies will remain in focus. So my I think road players is something that I've liked in the past as well. KNR Construction, PNC Infratech. I think good order books, order books flow and easy accessibility of capital plus the viability gap funding, which is very important to probably start giving these companies. I think that can come through. And I think execute per se. I think cash flow should also come in thick and fast. Apart from that, I think Action Construction Equipment, our company, I think this company probably is, as we all know, I think provides a lot of infrastructure related equipment, cranes, construction equipment, agricultural equipment. EBITDA margins have held up very well. Management નું એ જ કહેવાનું છે કે 11-12% ની આસપાસ રહેશે 2,500 કરોડની top line in the next 2 years. Utilization levels because a large part of the capex has been done. An expectation છે કે I think CE part of the business and agriculture part of the business should grow substantially going forward. And infrastructure development માં જે basis લાગે in terms of earth moving equipment, in terms of cranes, in terms of construction equipment, I think this is the basis in terms of any infrastructure development. So our company ઉપર ખાસ focus કરતો I think this can do very well in terms of the announcement history. મયુરેશજી આજના દિવસે તો એકચ્યુઅલી આજના દિવસે નહીં આ મહિનો તમે જુઓ તો આઈપીઓ નો મહિનો એમ કહી શકાય જે રીતે આઈપીઓ દરેક દિવસે 1 થી 2 આઈપીઓ આપણને જોવા મળે છે અને હવે તમે જો અનુપમ રસાયણ હોય કે ક્રાફ્ટમેન ઓટોમેશન હોય એમને સારું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે અને સાથે જ હવે એનો છેલ્લો દિવસ પણ છે કલ્યાણ જ્વેલર્સનો પહેલો દિવસ આપણે જોયો નવા આઈપીઓ ઓપન થઈ રહ્યા છે ખાસ કરીને નઝારાનો સૂર્યોદય સ્મોલ ફિનાન્સ બેંકનો પણ રોકાણ કરવું તો ક્યાં અને શું ફક્ત એક લિસ્ટિંગ ગેઇન માટે રોકાણ કરવું नहीं पाछू पर्सपेक्टिव है निशाजी आई थिंक जेने लिस्टिंग गेन में से करवू छे आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक देयर इज plenty of money to be made कारण કે आई थिंक જે scarcity premium છે આજની તારીખમાં especially niche launches માં IPOs માં I think that is obvious. બીજી I think જે feeling of missed out છે કે secondary market માં participate નહીં કરી શક્યા એટલા માટે IPOs માં apply કરશું I think look at the subscription figures I think so that becomes very obvious. પણ કાલે જ અદિતિ સાથે શો કરેલો બપોરે I think 2-3 important aspects એક valuation કેવું છે બીજું વસ્તુ I think competitors એ સામે stack up કેવી રીતે થાય છે I think they are well established players in the market. Nana size IPO I think the size in terms of top line, EBITDA and bottom line is also comparatively smaller compared to the bigger players and the valuations of most of these IPOs are far more expensive than established players in the market. So I think yes, listing gains માટે તમે કરતા હોય તો I think you can probably do that કારણ કે market probably is very hot right now in terms of subscription. The scarcity premium છે because a lot of allottees do not get these IPOs. But I think થોડું selective રહેવું પડશે નિશાજી કારણ કે I think આ બધા factors ઉપર I think I feel a little bit more apprehensive, especially when it comes to valuations and cash flows.
ત્યારે જ મયુરેશજી, જે રીતે તમે જો જેગુઆર આઈ-પેસ લોન્ચ થઈ રહી છે, એટલે ટાટા મોટર્સ ફોકસમાં રાખવું, 23 માર્ચના તેઓ લોન્ચ કરી રહ્યા છે ભારતમાં. એટલે જેગુઆર જે આપણે કહીએ છીએ ને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઈવી સેગમેન્ટમાં જેગુઆર ઉતરી રહ્યું છે. અને તમે જો તો તેઓ પોતે અલગથી એવું ચાર્જિંગ સ્ટેશન તમારા ઘરમાં અથવા તમારા બિલ્ડિંગમાં, તમારા બંગલામાં સેટ કરી આપશે, જેથી તમને બહાર જવાની જરૂર નહીં પડે. આ એક ઇનોવેશન છે. અને ઈવી સેગમેન્ટમાં આ પહેલ તમને કેવી લાગે છે? જેગુઆરમાં જો ઈવી એન્ટર થાય તો કેટલું સારું? So I think I would love to see that model. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ્સ સેન્ટિમેન્ટલી વેરી વેરી પોઝિટિવ ટાટા મોટર્સ માટે. આઈ થિંક જનરલી પણ આઈ થિંક પોસ્ટ Q3 નંબર્સ જે કોમેન્ટ્રી આવી છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેશ ઇમ્પેરમેન્ટ્સ એન્ડ ધ હિટ્સ દે હેવ ટેકન, આઈ થિંક ધ વર્સ્ટ ઇઝ પ્રોબબ્લી ઓવર બેલેન્સ શીટના હિસાબે. આઈ થિંક જે નવા મોડલ જેવી રીતે તમે કહેતા હતા આઈપીએસ, એન્ડ દેર ઓલ્સો એક્સપેક્ટિંગ લોટ ઓફ વેરિએશન્સ ટુ બી ડન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડીઝલ એમિશન્સ યુરોપિયન માર્કેટ્સ માટે. ચાઇનીઝ માર્કેટ્સ આર હોલ્ડિંગ અપ એન્ડ નોર્થ અમેરિકન માર્કેટ શુડ ઓલ્સો પ્રોબબ્લી હોલ્ડ અપ. એન્ડ ડોમેસ્ટિક વોલ્યુમ ગ્રોથ, તમે પીવીના સેલ્સ જો ઇવન ઓન અ ડોમેસ્ટિક સ્કેલ, ઇવન ઇફ ઇટ કોન્ટ્રીબ્યુટ્સ લેસ ઓન EBIT front, and then scrappage policy. I think everything is coming together. So જેના પાસે હોય definitely hold કરવું જોઈએ ટાટા. પણ અગેન બેંક કાઉન્ટર્સ આજના દિવસમાં પણ હજુ એક કલ્પ્રિટ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે હેવી વેઇટના ફ્રન્ટ ઉપર જોવો ઇન્ડાઇસીસમાં L&T, ITC જેવા કાઉન્ટર્સ છે, ગ્રાસિમ, ઇન્ફોસિસ, HDFC બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ સપોર્ટ આપતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ બેંક કાઉન્ટર્સની અંદર આપણે જોઈએ તો હેવી વેઇટ કાઉન્ટર્સનો સપોર્ટ મળતો નથી દેખાઈ રહ્યો. તો એને લઈને આપણને એક કન્સન્સિસ જે છે તે હજુ આપણને આ ફ્રન્ટ ઉપર આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે મયુરેશ, એક બીજું ભારત ફોર્જ ઉપર એક આપણો ફંડામેન્ટલ વ્યૂ પણ લેવા માંગીશું. જે પ્રમાણે કંપની પોતાના બિઝનેસને આખો એક્સપાન્ડ કરવા જઈ રહી છે, શું વ્યૂ રાખી શકાય અહીંયા ભારત ફોર્જ માટે? Nee, overall, I think the prospects are improving. The Class 8 trucks to business, I think that is one month-on-month improvement Bharat Forge માટે, and all Class 8 truck companies as well. તો તમારે રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ પણ એડ કરવું હોય તો you can probably add that. But I think જેવી રીતે top line માં I think એક diversification આવ્યું છે. I think more than 50% now comes from other lines of businesses as well. તો defense છે, I think ત્યાં I think ઘણી બધી traction મળી છે. And what you're probably expected to see in terms of all these other business segments contributing significantly. મારા હિસાબે બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રોંગ છે, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના કંઈ ઇશ્યુઝ નથી, એન્ડ અધર બિઝનેસ એસ્પેક્ટ્સ ઓલ્સો ડુઈંગ વેલ. આઈ થિંક જેના પાસે હોય ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરે. ડેલ્ટા કોર્પમાં એક પોઝિટિવ મૂવ આવ્યો છે, પણ સરપ્રાઇઝ છે. જે રીતે મયુરેશજી આપણે જોઈ રહ્યા છે, બધી બાજુ રિસ્ટ્રિક્શન્સ લાગતા દેખાયા છે, ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રમાં, અને જ્યાં આપણે જોઈએ છે ગોવામાં એમના મોટા કેસિનોસ છે. ડેલ્ટા કોર્પ પર આપની નજર છે, અને ખાસ કરીને એવા જ સેગમેન્ટમાં એન્ટરટેનમેન્ટમાં જોઈએ તો PVR, આઇનોક્સ, હજુ એમને થોડુંક કોવઅપ થતા ફરી પાછા ઓન ધ ટ્રેક આવતા હવે ઘણો સમય લાગી જશે. અને પાછું આઈ થિંક ઇટ્સ અનફોર્ચ્યુનેટ થિંગ કે કોવિડ કેસીસ વધી રહ્યા છે, અને ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવશે વિચ ઓલરેડી હેઝ બીન પુટ ઇન પ્લેસ બાય ધ મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ, ઘણા બધા આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ્સ ઇફ દે સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધેટ, મારી હિસાબે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ઇટ્સ અ ડેમ્પનર, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક સેન્ટિમેન્ટલી ઇફેક્ટ તો આવી જ જાય. તો આઈ થિંક આ બધા એન્ટરટેનમેન્ટ સ્ટોક્સ, લેજર સ્ટોક્સ, stocks like Delta, PVR, Inox might actually sentimentally get impacted because of these news. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ અત્યારે આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ બધા જે એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે જોડાયેલા કંપનીઝ છે એના કાઉન્ટર માટે થઈને એની સાથે આજે આપણે જોયું તો બીજું એક કાઉન્ટર છે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ. ત્યાંથી પણ આપણને એક સારી મૂવ આવતી દેખાઈ રહી છે, અને આ રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસની અંદર આખી એક રનઅપ હતી જે આ કાઉન્ટર મિસ કરતું દેખાયું હતું. હવે થોડી પાછી મૂવ અહીંયા ઉપરની તરફની બિલ્ડ થઈ રહી છે. મયુરેશ, આપનો વ્યૂ ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ માટે શું રહેશે? પાછું આઈ થિંક સ્ટેબલ કાઉન્ટર છે. આઈ થિંક નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ. જે એસેટ લાઇટ મોડલ છે, ડેટ ઇક્વિટી લેવલ્સ એટ વેરી વેરી મેનેજેબલ લેવલ્સ. ત્રીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે નવા લોન્ચેસ પણ આવશે આઈ થિંક કમ્સ ઇન પાર્ટનરશિપ વિથ ધી એસેટ લાઇટ મોડલ એઝ વેલ. પોતાની આઈ થિંક એક ઓપ્શનાલિટી વેલ્યુ પણ છે જે વિક્ટોરીમાં જમીન છે. તો આઈ થિંક બધા ફેક્ટર્સ પ્રોબબ્લી ઇન ઇટ્સ ફેવર છે. આઈ થિંક થર્ડ ક્વાર્ટર વોઝ અ લિટલ બિટ ઓફ અ મિસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સ, પણ આઈ થિંક જેવી રીતે પાછું આઈ થિંક એક મોમેન્ટમ આવી શકે અને આવ્યો છે રિયલ એસ્ટેટમાં વિથ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કટ્સ, a lot of state governments probably encouraging buyers also to come back because of stamp duty cuts. Once upon the fence sitters, they are probably coming back. મારી સાહેબ આઈ થિંક પાછું આઈ થિંક જેના પાસે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરવું છે. અત્યારે જ આપણે નીચે સમાચાર જોયા કે બ્લુ સ્ટારે એક નવી સ્પ્લિટ એસીની રેન્જ લોન્ચ કરી છે, અને હવે તમે જો વેધર જ એવું છે કે આ બધા વસ્તુઓની ડિમાન્ડ વધવાની છે, અને થોડાક અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટમાં બ્લુ સ્ટાર નવી સિરીઝને લોન્ચ કરતા દેખાયા છે. મયુરેશજી, બ્લુ સ્ટાર પાછું સમર સીઝન ઇઝ કમિંગ નિશાજી. આઈ થિંક તો બધા આઈ થિંક જે એસી મેકર્સ છે આઈ થિંક દે વિલ રિમેન ઇન ફોકસ ઇન ફેવર. આઈ થિંક જે ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ છે
એ ઘણી પછી ઓછી થઈ ગઈ છે in the last few quarters. They had to destock quite a bit post COVID. કારણ કે જે બેસ્ટ સીઝન હતો that had got impacted last year. અને આ વર્ષે I think because of unlock, yes, cases are going up, but I think જે રિટેલર્સ છે, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે અને જે એક્સપેક્ટેશન છે, જે ગરમી વધી છે, I think more and more users will probably go for it. So yes, I think focus for definitely is not just Blue Star, Voltas તમે જો, Whirlpool તમે જો, I think a lot of these companies, white good players should remain in focus as well.